श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছি আমরা। ৩৬ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আগের দিন আলোচনা হয়েছিল, পাঠ হয়েছিল। সেই ৩৬ নম্বর শ্লোক থেকেই আমরা শুরু করব এবং অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত একবার প্রথমে পাঠ করে নেব। অর্জুন উবাচ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते बह्निर्यथादर्शो मलेन च। धूमेनाव्रियते बह्निर्यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते बह्निर्यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धेरस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनोबुद्धेरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धेरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে এত কিছু আলোচনা হলো কোনটা করণীয় নয় ইত্যাদি স্বধর্মের যে অনুষ্ঠান নিজের জীবনে করণীয় এত কিছু ভগবান বললেন নিষ্কাম কর্মযোগের বিধান তার জন্যে অবশ্য পালনীয় এইসব কিছু বললেন তো তারপরে এত কিছু শোনার পরেও অর্জুন তো আমাদের প্রতিনিধি হয়ে বলছেন যে কেন আমরা সৎ পথে চলতে পারি না অন্তরায়টা কোথায় এটাই প্রশ্ন করেছিলেন এই ৩৬ নম্বর শ্লোকে অথ কেন প্রযুক্তোয়ম পাপং চরতি পুরুষঃ অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ আমার ইচ্ছে হয় সৎ পথে থাকি আমার মনে হয় আমি সাধু জীবন যাপন করি কিন্তু কোনোভাবে আমার একটা অন্তহীন অতীতের যা কর্ম আছে তার বলেই হোক নাকি অন্য কোনো শক্তির প্রভাবেই হোক আমি দেখছি আমি পেরে উঠছি না কোনোভাবে আমি ট্র্যাকে থাকতে পারছি না নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন করতে পারছি না সংযত জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না আমার মন দেখছি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে অর্জুন বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে তার
নিজের যে মনের অবস্থা তার নিখারের ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন। আমি এত কিছু শুনতে পাচ্ছি, তুমি আমাকে কোরামিন ওষুধ দিচ্ছ, কিন্তু ওষুধটা আমি যে কোনোভাবে নেব, ডাইজেস্ট করব, সেই ক্ষমতাটুকু আমার নেই। এই যে আমার অক্ষমতা, তার নেপথ্যে কে আছে? কারণটা কি? কেন আমি পেরে উঠছি না? অনিচ্ছন্নপি পার্ষ্ণেয় বলাধিপ নিয়োজিত, জোর করে যেন আমাকে কেউ পাপের পথে, ভ্রান্তির পথে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের সকলের সমান অনুভব, শেয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্স। আমাদের সকলের হয়ে অর্জুন এই প্রশ্নটা উত্থাপন করছেন, কেন আমি পারছি না, কেন ফেইল করছি? এই স্বামীজিও পূজাতার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক্তমা। এটা এই সদা পরাজয়, এটাও যে একটা স্বাভাবিক একটা ঘটনা, এটা স্বামীজিও আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। তো সেই কারণে এই পরাজয়টা হচ্ছে কেন, তার নেপথ্যের কারণটাকে, উৎসটা কোথায়, এটা জানতে চাইছেন অর্জুন, এবং ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন এই পরপর কয়েকটি শ্লোকে। এখান থেকে এই সমস্ত সমস্যার মূল কোথায়, এই রহস্য যেমন আমাদের সামনে অপাবৃত হবে, তেমনি তার পাশাপাশি এই সমস্যাগুলো যে অ্যাপারেন্ট, এটা মুহূর্তের জন্য ধরা দিচ্ছে, এই মুহূর্তে হয়তো তার স্থায়িত্ব আছে, কিন্তু এগুলোকে আমরা ছাপিয়ে যেতেও পারি। আমার স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত, আমি আসলে এগুলোর দ্বারা বাধা পড়িনি। এই প্রত্যয়ী ঘোষণাও কিন্তু পরপর এই 37 থেকে অধ্যায়ের শেষের যে 43 নম্বর শ্লোক, এখানেও ভগবান খুব জোর দিয়ে বলছেন, এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র, এখানে পালিয়ে যেও না, তুমি কিন্তু আলটিমেটলি উইন করবে, যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করবে, এটা নিশ্চিত। জয়ী শত্রু মহাবাহ কামরূপং দুরাসদম। যতই দুর্ধর্ষ আজকে মনে হোক, প্রতিরোধের একেবারে কোনো শক্তি আমার মধ্যে নেই, এমনটা অ্যাপারেন্টলি মনে হতেই পারে, কিন্তু এইটা কামরূপং দুরাসদম, এই যে মহাশত্রু, তাকে জয় করার মতো শক্তি তোমার ভেতরেই রয়েছে। স্বামীজি লিটারেচারও বারবার করে এই কথা ফিরে এসছে, আমরা জানি আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই শক্তিটা কেন? ওই যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামনে পাঁচিল আছে, অজ্ঞানের অবিদ্যার পাঁচিল আছে, বা কাম ক্রোধের পাঁচিল আছে, ওইগুলোকে গুঁড়িয়ে দেবার মতো শক্তি আমার মধ্যে রয়েছে। এবং সেই যুদ্ধে আমাদের সকলকে জয়লাভ করতে হবে। স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, বাল গঙ্গাধর তিলক বলছেন। আর ভগবানও এখানে স্মরণ করাচ্ছেন যে জীবনের এই সংগ্রামে, অন্তর্জীবনের এই সংগ্রামে জয়লাভ করা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। এটা কোনোভাবেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা প্রত্যেকে চাইলে, আন্তরিকভাবে চাইলে এটাকে ছাপিয়ে যেতে পারি, সমস্ত আপাত দুর্লঙ্ঘ বাধা আমরা অতিক্রম করতে পারি। এখন এই প্রথম যে শ্লোকটি ভগবানের উত্তরমালায় 37 নম্বর যে শ্লোকটি, সেখানে একবারে পিন পয়েন্টেড, যেমন প্রশ্ন তার একেবারে স্পষ্ট উত্তর, কোনো হেয়ালি নেই, কোনো ধরনের বিভ্রান্তিতে ফেলার, দার্শনিক অনেক উপমা দিয়ে আহ, শিষ্যকে, যে ছাত্র হয়ে যিনি এসছেন অর্জুন, তাকে কোনোভাবে বিভ্রান্ত করার কোনো প্রয়াস নেই। সোজা সাপটা প্রশ্ন, সোজা সাপটা উত্তর, স্পষ্ট করে বলছেন। যেমন ভাবে ঠাকুরের কাছে যেমন নরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ওয়ান পয়েন্টের প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার উত্তরটা ওই রকম ক্লিয়ার পেয়েছিলেন, ওখানে কোনো হেজিবেজি কিচ্ছু নেই। একেবারে ঈশ্বর আছেন কি নেই? অবশ্যই আছেন। দেখা যায় কিনা? দেখা যায়। এর মাঝে কোনো ক্লারিটির অভাব নেই। এখানেও ভগবান যেমন সরল প্রশ্ন তার সামনে দেখতে পেলেন, অর্জুন সরলভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, ওইরকম সরলভাবে উত্তরও দিচ্ছেন। কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব, মহাশনো মহাপাপমা বিধ্যেরম ইহ বৈরিণম। কেন পারছি না ঈশ্বর দর্শন করতে? কেন পাচ্ছি না সত্যের অনুভব লাভ করতে? কারণটা হচ্ছে মাঝে কাম আর ক্রোধের পাঁচিল আছে। একটাই শত্রু, তার দুটো নাম, এক আল্লাহ, এক ভগবান, তার এত নাম, আল্লাহ, গড, যিশু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী, এতগুলো নাম রয়েছে। তো এখানেও শত্রু যে, তার একটাই সত্তা। সেই শত্রুকে আমরা ছটা রিপু বলে অভিহিত করছি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, হেন তেন অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু ভগবান বলছেন সমস্তটার রুট আছে একটা জায়গায়,
তাকে তুমি কাম বলতে পারো, ক্রোধ বলতে পারো। কেন? কামনাটা তার উৎস কেন? আমি চাইছি আমার হাতের সামনে যা কিছু এসে ধরা দিচ্ছে এটা আমার হয়ে যাক, এটা যেন আমি ভোগ করতে পারি, এই একটা স্পৃহা আমার ভেতরে রয়েছে, এটা হচ্ছে কাম। আর এটা কাম যখন প্রতিহত হলো, কোনো জায়গায় আটকে গেল, আমি পেলাম না, আমি চাইছি কিন্তু আমার হাতে এসে পৌঁছচ্ছে না ভোগ্যদ্রব্য, তখন সেটা ক্রোধে রূপান্তরিত হলো। যে কাম আর ক্রোধ একটাই শত্রু, কিন্তু তার দুটো আলাদা ফর্ম, দুটো আলাদা তার চেহারা, অবস্থা আলাদা হয়ে যাওয়ায় তখন তার নামটাও বদলে যাচ্ছে, তার চেহারাটাও বদলে যাচ্ছে। একটা জায়গায় আমার কোনো কামনায় প্রতিহত অবস্টাকল কিছু তৈরি হয়নি, আমি চাইছি আর ভোগ্যদ্রব্যটা সামনে আছে, মাঝে যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে, পাওয়ার পক্ষে অন্তরায় কিছু আছে, আমি অন্তত বুঝতে পারছি, দূর থেকে দেখছি বেশ ভালো লাগছে, ভোগ্যদ্রব্য আছে, আমি আছি, দ্রষ্টা আছি, তো এর মধ্যে একটা সুন্দর সংযোগ স্থাপন করছে এসে কাম, সুন্দর একটা চাহিদার সম্পর্ক আমার হয়ে যাক, এই কাম। ঠাকুর বলছেন কামটা হচ্ছে যেন তার উৎস, যেন তার মূল, আর গাছের ডালপালা এটা হচ্ছে কামনা। যখন এক্সপ্রেশন হয়ে গেল, মূলে আছে লাস্ট, ইংরেজিতে বলে যে শব্দ আমরা ব্যবহার করি কাম, আর সেটা যখন বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন রূপে এসে ধরা দিল, মনকে যখন রঞ্জিত করলো, তখন সেটা হয়ে গেল কামনা, ডালপালা। আমার আজকে কাজ করেছি, ফল কামনা চাই, আমি বড় হয়েছি জীবনে, আমার পদোন্নতি চাই, পদোন্নতির কামনা, আমার একটা সৎ চিন্তা করেছি, তার বিনিময়ে কিছু চাই, এই সব কিছু কাজ, চিন্তা, মনন সবটা আমার কামনার সূত্রে বাধা পড়ে যাচ্ছে দেশকাল নিমিত্তের রাজ্যের মধ্যে। তো এই কামনাটা যদি উড়িয়ে দিতে পারতাম, তাহলে দেশকাল নিমিত্ত বলে কিছু থাকতো না, মায়া বলে কিছু থাকতো না, মানুষ একেবারে তারই নিজের হারানো স্বরূপ ফিরে পেত। তা এইটাকে যেমন বলা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝে কোনো অবস্টেকল নেই, খুব সুন্দর, যখনই মাঝে একটা অন্তরাল তৈরি হলো যে কারণে আমি পাচ্ছি না, আমি চাইছি অথচ পাচ্ছি না, তখন সেটা ক্রোধে রূপান্তরিত হলো। তো আবারও বলছেন এই যে শত্রুটা, এটা কিন্তু রজোগুণ সমুদ্ভব, রজোগুণ থেকে উদ্ভূত। সন্ন্যাস যখন হয় তার আগে সন্ন্যাসীকে একটা বিশেষ হোম করতে হয়। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে সুন্দর আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে। ঠাকুর যে বিরজা হোম করেছিলেন, সেই বিরজা হোমের প্রস্তুতি, তার অনুষ্ঠানের ক্রম, এবং সেখানে যে উচ্চারিত হয়েছিল ত্রিশুবর্ণ মন্ত্র, তারও একটা সরলার্থ ওখানে দেয়া আছে। তো ওই হোমের নাম হচ্ছে বিরজা হোম। বিরজা হোম মানে যেখানে রজগুণের সংশ্লেষ থাকবে না, মানে তমগুণকে অনেক আগেই সে ডিঙিয়ে এসছে, যিনি সন্ন্যাস চাইছেন তিনি তমগুণের যে পাঁচিল সেটা অনেক আগেই গুড়িয়ে দিয়ে এসছেন, পেরিয়ে এসছেন, এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে বিরজা। তা এই রজগুণ সেটা নিজেকে ম্যানিফেস্ট করছে, প্রকাশ করছে মুখ্যত দুটো উপায়ে, কাম আর ক্রোধ। তমগুণ থাকলে ঠিক বোঝা যায় না, যখন আমি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছি তখন কি ঘটছে না ঘটছে, কি চাইছি না চাইছি, কি আমার জীবনের লক্ষ্য, কি আমার পথের অন্তরায়, কিছুই পরিষ্কার হয় না, সবটাই ঢাকা পড়ে আছে। তো ফলে তখন ওই হিত অহিত, প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোনো বুদ্ধি কাজ করে না। ফলে তমগুণ নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে কাম আর ক্রোধ যা দেখতে পাচ্ছ ওটা আসলে সবটাই রজগুণ থেকে উঠে আসছে। এই রজগুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগ যোগে রয়েছে, আমরা এখন সেখানে প্রবেশ করছি না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বোঝাই যাচ্ছে রজগুণের মধ্যে একটু কর্ম প্রবৃত্তি সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। যিনি রজগুণী তার মধ্যে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকার, আমাকে কিছু করতে হবে, কিছু পেতে হবে, কিছু অ্যাকোয়ার করতে হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে, এই ধরনের চিন্তা তার মনে অবশ্যই ক্রিয়াশীল থাকে। এবং এটা যে সবটাই আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে তার কোনো মানেও নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে পুরাণে যে আমরা চারটে পুরুষার্থের কথা উল্লিখিত পাই,
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, একটা পুরুষার্থ কিন্তু হচ্ছে কাম। কাজে কাম আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে তার যে কোনো অবদান নেই, এটা কিন্তু একেবারেই বলা যাচ্ছে না। একটা বাচ্চা ছেলে যখন বড় হচ্ছে, পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজ বলছেন, যখন একটা ছেলে, শিশু যখন বড় হচ্ছে, তখন বড় হবার সময় তার মধ্যে যদি ইন্ডিভিজুয়ালিটি না জাগে, যদি সে ঘুমেই আচ্ছন্ন থাকে, ছেলে যদি কথা বলতে না পারে, যদি চলতে না পারে, যদি নিজেকে এক্সার্ট করতে না পারে, মহা উদ্বেগের কারণ হয়ে যায়। সেই কারণে আমি নিজের শরীর সম্পর্কে, মন সম্পর্কে, বুদ্ধি সম্পর্কে আস্তে আস্তে ওয়াকিবহাল হচ্ছি। আমার মধ্যে কিছু চাহিদা যা আছে ভেতরে, সেটা আমি এক্সপ্রেস করতে শিখছি। এটা নিশ্চয়ই একটা সদর্থক পদক্ষেপ। এটাকে অবলম্বন করেই মানুষ এগিয়ে যায়। ওই পৈঠেগুলোর কথা যে ঠাকুর বলছেন, পৈঠেগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে আসতে গিয়ে ছাদে ওঠা, ছাদে ওঠার পক্ষে সিঁড়িগুলোকে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই তাদের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারি না। কাম সেখানে একটা নিশ্চয়ই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, যে আমার ভেতরে বড় হবার, এস্টাবলিশড হবার, অভ্যুদয়ের বাসনা জাগছে। অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স দুটোকেই তো আমাদের আহ, গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সনাতন ধর্মে। যে জাগতিক দিক থেকে একটা জায়গা পর্যন্ত আমার যদি ভোগবাসনা চরিতার্থ না হয়, তাহলে ওই বৈরাগ্য, নিঃশ্রেয়স, তারপর সন্ন্যাস লাভ, এই কোনোটাই আমি তার মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারবো না। তো সেই কারণে নিশ্চয়ই কামের এই একটা দিক রয়েছে, যেটা আমরা নিশ্চয়ই ইতিবাচক দিক নিশ্চয়ই স্মরণ করব। কিন্তু যেটা বিপদের কারণ হয়, সেটা হচ্ছে যখন কোনোভাবে তাকে কন্ট্রোল করা হয় না। কাম যদি সত্যি ঈশ্বর লাভের দিকে যদি তার গতি ঘুরে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বললেন, মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। ঠাকুরের মধ্যে সবটাই তো আসলে ইতিবাচক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বামীজির মধ্যে, ঠাকুরের মধ্যেও নিশ্চয়ই সবই ইতিবাচক। যা কিছু নেতিবাচক দেখতে পাচ্ছেন, যা কিছু বিপদ বা ভয়ের কারণ বলে চিহ্নিত করছেন, সবটাই বলছেন তার ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দাও। যদি তাকে ঈশ্বর অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওটাই ঈশ্বর লাভের পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু মুশকিলটা হয় কি, একটা সময়ের পর আমরা জগৎ সংসার নিয়ে এমন ভাবে মত্ত হয়ে যাই, কাম বা কামনাকে যে সত্যি একটা পজিটিভ ওরিয়েন্টেশন তার দেওয়া উচিত, ঊর্ধ্বতর অভিমুখে তার দিশা নির্ধারণ করা উচিত, এটা আমরা ভুলে যাই অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে তখন বিপদ হয়। তখন আনরেস্ট্রেইনড, আনকন্ট্রোলড কাম, অনিয়ন্ত্রিত কাম জীবনে মহা বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহাশন মহাপাপমা। তখনই জীবনের যত কিছু ফ্রাস্ট্রেশন আসতে শুরু করলো, আমি পেলাম না, হতাশা, নৈরাশ্য, ডিপ্রেশন, তারপরে গিয়ে এক সময় গিয়ে আমি নিজেতেই নিজে মগ্ন হয়ে আছি, পুরোপুরি সেলফ সেন্টার্ড, আর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগই থাকছে না, কারো কথা চিন্তা করার মতো আমার সময় নেই। তখন আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো কারো ঘরে, এটা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করতে শুরু করলাম নিজের মধ্যে। তো যাই হোক, এইটা স্মরণ করে, বিদ্ধেনম ইহ বৈরিণম, এই কথাগুলো স্মরণ করে আমরা কাম বা ক্রোধকে, জ্ঞানী পুরুষ যারা, জ্ঞানের পথে যারা, ঈশ্বর লাভের পথে যারা চলছেন, তারা এটাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করবেন। শ্রী ভগবান উবাচ, শ্রী ভগবান বললেন, রজোগুণ সমুদ্ভব, রজোগুণ জাত মহাশন দুষ্পূরণীয়। অসন মানে হচ্ছে আহার গ্রহণ, খাওয়া। এটা খেয়ে দিয়ে এটা পূরণ করা যাচ্ছে না, শেষ করা যাচ্ছে না। মহাশন, মহাপাপমা, অতিশয় উগ্র। ওই যে রাজা যযাতির গল্প আমরা জানি, আমরা আগেও এখানে আলোচনা করেছি, যে 1000 বছর ধরে তিনি তার কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য সমস্ত চেষ্টা করার পরেও দেখলেন, না, এ তো আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতোই হচ্ছে ব্যাপারটা, কখনোই আগুন নিভছে না, কামনার আগুন নিভছে না। আগুনে ঘি দিলে আবার সে দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকে। তার জন্যে সেখানে জল দেবার প্রয়োজন হয়। শান্তি আনার জন্যে, শান্তি আহরণের জন্যে কামনার আগুনকে নেবানোর প্রয়োজন হয়। তো সেই কারণে এটা হচ্ছে মহাশন মহাপাপমা। তো মহাপাপমা, অতিশয় উগ্র। কামের স্বরূপটাই হচ্ছে এরকম, একেবারে যখন যেদিকে নিয়ে যাবে
কোনো ধরনের বিচার বিবেচনা ভাবনা চিন্তার কোনো অবকাশ রাখবে না, একেবারে সোজা টেনে নিয়ে চলে যাবে, সম্পূর্ণভাবে বিপথগামী করবে। শারদানন্দজির জীবনের একটা ঘটনা আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবো। ওই একজন পাগলা সহিসের সঙ্গে তিনি উঠেছেন ঘোড়ায়, আর সে সেই সহিস সে ঘোড়ার একেবারে পুরোপুরি লাগাম খুলে দিয়েছে, আর খুলে দিয়ে বলছে আজ যদি আল্লাহ বাঁচায় তবে দেখবো। যেতে যেতে সে তাই হলো, পরিণতি যা হবার হলো। একটা খাদের এসে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়ানোর পরে ঘোড়াটা একেবারে ঢালু পথে নেমে যাওয়ার উপক্রম। শারদানন্দের সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছেন আজ একেবারে শেষ মুহূর্ত হয়তো বা উপস্থিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভগবান তার সহায় ছিলেন, তার যে একটা ডিভাইন মিশন আছে সেটা ভগবান করিয়ে নেবেন। ফলে ঘোড়াটা গিয়ে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল। ফলে ঘোড়ার ইনজুরি হলো, খুব সিরিয়াস ইনজুরি হলো, কিন্তু সকলে প্রাণে বেঁচে গেলেন। তো ওইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই কামনা একেবারে কোনো ধরনের কোনো রেস্ট্রিকশন ছাড়া, কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যখন এগিয়ে যায়, তখন ওই ঠাকুরের কথামৃত যে দৃষ্টান্ত আছে, ফোর্ট উইলিয়ামের কলমবাড়া রাস্তা, সেই কলমবাড়া রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে কোন অতলে যে গিয়ে ঠাকে কেউ তার হদিশও জানতে পারে না। একেবারে পাতালে গিয়ে প্রবেশ করার পর বুঝতে পারি কত দূর নেমে চলে এসেছি। তো সেই কারণে এটা হচ্ছে অতিশয় উগ্র, মহাশান মহাপাপমা। এবং এটা জেনে ইহ এই জগতে এনম একে বৈরিণম বিদ্ধি, শত্রু বলে জানবে। এই জগতে মহাশত্রু হচ্ছে এই কাম। তো বলছেন, শ্রী ভগবান বললেন, লোকে যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে এই ধরনের পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তা হলো এই রজোগুণ সঞ্জাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম, অর্থাৎ কামনা বাসনা এবং এই ক্রোধ। সংসারে একে মহাশত্রু বলে জানবে, অর্থাৎ এই কাম ক্রোধী মানুষকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করে পাপ কর্মে লিপ্ত করে। তো এইটা হচ্ছে একটা বড়সড় ওয়ার্নিং। যারা এই পথে আসবেন, অধ্যাত্ম পথের পথিক হবেন, তারা গোড়াতেই সতর্ক হবেন কোনটা আমার মিত্র আর কোনটা আমার শত্রু এই সম্পর্কে। পুরাণে হাজারো গল্পের মাধ্যমে এই যে সত্যটা, এটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি রাজা যতীন গল্প, তেমনি ভাবে ইন্দ্র এবং অহল্যার কাহিনী, এটাও আমরা কম বেশি সকলেই জানি। দেবাদিদেব ইন্দ্র, তার কত পারঙ্গমতা আমরা দেখতে পাই। প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে গল্প আছে। তো প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তিনি গেছেন, আর ওদিকে অসুররাজ, তারা দুজনে গেছেন। তো যাবার পরে দীর্ঘদিন প্রায় 101 বছর তপস্যা করে তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের কাছ থেকে তার আত্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান লাভ করতে সফল হয়েছেন। এতদিনের তার দীর্ঘ একটা পথ পরিক্রমা আছে, দীর্ঘ একটা সাধন জীবন আছে, তপস্যার জীবন আছে। এহেন দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা স্মরণ করতে পারব যে অসুররাজ বিরোচন কিন্তু একবার শোনা মাত্রই, যখনই প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে আত্মতত্ত্বের কথা শুনেছিল, যে জলে যার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তিনি হচ্ছেন আত্মা, এটা শোনা মাত্রে বিরোচন ভুলভাল ব্যাখ্যা করে ওই জলে কার প্রতিবিম্ব দেখা যায় না শরীরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সুতরাং শরীরটাই হচ্ছে আত্মা, এই কনফিউশন করে সে সোজা চলে এসে অসুর রাজ্যে, এসে সমস্ত অসুরদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেছে যে শরীরটাই হচ্ছে আত্মা, শরীরটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করো তাহলে দীর্ঘকাল তুমি বাঁচতে পারবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বিচার, তাঁর বিশ্লেষণমুখী যে মন, সেটাকে কাজে লাগিয়েছেন, বারবার করে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, করে তারপর গিয়ে 101 বছরের সুদীর্ঘ তপস্যার জীবন কাটিয়ে ভগবানের কাছ থেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করতে পেরেছেন। তো এহেন যে দেবরাজ ইন্দ্র, তিনিও কিভাবে বিভ্রান্ত হতে পারেন। মুনিনাং যে মতিভ্রম, আমরা শুনে থাকি মুনিরা পর্যন্ত ভ্রম করেন, ওই কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যান। দেবরাজ ইন্দ্রকে সামনে রেখে আমাদের সামনে পুরাণ তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। বলছেন, রামায়ণে যে আমরা গৌতম মুনির কথা শুনি, সেই
গৌতম মুনির আশ্রমে এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং। সেই গৌতম মুনির সহধর্মিণী হচ্ছেন অহল্যা, অপাপবিদ্ধা, এত পবিত্র তার জীবন। তাকে দেখে ইন্দ্রের ভোগ লালসা জেগে উঠেছে। এখন কি করবেন? তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে তার বাসনা এটা ব্যক্ত করে ফেলেওছেন। এই সমস্ত খবর গেছে গৌতম মুনির কাছে। গৌতম মুনি জানতে পেরে একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়েছেন। দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে শাপ দিয়েছেন। ইন্দ্ররাজ দেবাদিদেব ইন্দ্রকে বলছেন, দেবরাজ ইন্দ্রকে বলছেন যে তোমার সারা শরীর জুড়ে অজস্র চোখ, যে চোখ নিয়ে তুমি এইভাবে পাপ দৃষ্টিতে অহল্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলে, সেই চোখ তোমার সারা শরীর জুড়ে ক্ষতস্থানের মতো ছড়িয়ে থাকবে। ওই সহস্র লোচন হয়ে গেলেন ইন্দ্র। আর ওদিকে অহল্যা, অহল্যা যদিও বা কোনো ভুল করেননি, তবুও তার দিকেও এই গৌতম মুনির তার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তিনি বললেন তুমি পাথর হয়ে যাও। তবে ততক্ষণে অহল্যা বলে ফেলেছেন যে আমি তো কোনো দোষ করিনি। গৌতম মুনির নিজের ভুল বুঝতে পেরে তারপর বলছেন যে ঠিক আছে, যখন শ্রীরামচন্দ্র আসবেন, তোমার দেহ স্পর্শ করবেন, তার পাদস্পর্শে ধন্য হবে তুমি যখন, তখন তোমার শাপ মোচন হবে, আবার তুমি আগের অবস্থা ফিরে পাবে। তো তারপরে দীর্ঘকাল পর শ্রীরামচন্দ্র এসছেন গৌতম মুনির আশ্রমে। এসে আবার বিশ্বামিত্র মুনির কাছে ওই অহল্যা মায়ের যে দুর্গতি প্রাপ্তি সমস্ত বিবরণ শুনেছেন। শুনে গিয়ে তিনি মায়ের শাপ মোচন করেছেন। অহল্যা আবার তার হৃত যৌবন, তার আগের যে তপস্যার জীবন, সেটা আবার ফিরে পেয়েছে। তো এইটা আমার এই ধরনের দৃষ্টান্ত অজস্র পুরাণের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলো আমাদের বোঝায় যে আসলে কামনা এটা যে কতভাবে বিপত্তির কারণ হতে পারে। এবং এত বড় সাধকাগ্রণী বলতে পারি দেবরাজ ইন্দ্র, তার কাছে পর্যন্ত একটা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে কামনা, কাম। তো সেই কারণে মহাসন মহাপাপ, এটাকে নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সবার আগেই এটাকে বিপজ্জনক বলে স্বীকার করা উচিত, করলে তারপরে গিয়ে হতে পারে। আর একটি সুন্দর গল্প আছে, এই প্রচল কথা বইটি আমরা যারাই পড়েছি তারা জানি যে সাধকদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত কামনা কিভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে কিভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল কত ফর্মে আসতে পারে তার বোধহয় লেখা জোগা করা মুশকিল। তা গল্পটা হচ্ছে এইরকম, এক বনে তপস্বী থাকতেন, একজন গুরু আছেন, তার সঙ্গে শিষ্য আছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা সাধন ভজন করেছেন, তারা বেদান্ত জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। তো শিষ্যের খুব দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে নিশ্চয়ই গুরুর শরীর যখন যাবে তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যেহেতু তিনি মুক্ত হবেন। তা গুরুকে বলেছেন যে আপনার যখন শরীর যাবে আপনি তো নিশ্চয়ই মুক্ত হবেন, আপনি কি বলেন? তো গুরু বলছেন আমার যদি মুক্তি হয়ে থাকে তাহলে তুমি শরীর যাবার মুহূর্তে, ওই মুহূর্তেই তুমি একটা ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাবে। তো শিষ্য বিশ্বাস করেছেন এবং তিনি উৎকর্ণ হয়ে আছেন। তা ওইভাবে দিন যায়, বছর যায়। একদিন ওই তপস্বী সাধকের গুরুর অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্তিম সময়ে তিনি একটা গাছের আশ্রয়ে, গাছের তলায় এসে বসেছেন, আর আম গাছের ওপরে একটা পাকা আম রয়েছে। তা হঠাৎ করে শিষ্য দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে যে গুরু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তার বোধ বলছে যে তার অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। গুরুর কাছে এসছেন শিষ্য, আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন গুরুর কিন্তু ততক্ষণে শরীর চলে গেছে। তো এহেন অবস্থায় তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছেন যে গুরু তো বলেছিলেন যে শরীর যাবার মুহূর্তে, মুক্তি লাভের মুহূর্তে ঘন্টার ধ্বনি হবে। কোথায়? ঘন্টা তো বাজলো না, এখন কি করা যায়? এটা তাহলে গুরুর কি মুক্তি হয়নি? তখন দেখতে পাচ্ছেন কি গুরু ওপরের দিকে, ওই শরীর যাবার মুহূর্তে একটু যেন ওপরের দিকে তাকিয়ে আছেন।
কোথায় তাকিয়ে আছেন? না, একটা পাকা আম ফল রয়েছে। পাকা আম ফল, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন গুরুর শরীর চলে গেছে মনে হচ্ছে। এখন কি করবেন? শিষ্য হিসেবে তার করণীয় হচ্ছে, গুরুর যদি কোনো বিপত্তি হয়, গুরুর যদি কোনো বাধা এসে সামনে দাঁড়ায় মুক্তি লাভের পক্ষে, তাহলে সেই বাধা অপসারণ করা। তিনি তো অবশ্যই গুরুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তা তিনি কি করবেন? একটা ফন্দি করলেন, ওই গাছের উপরে উঠলেন, উঠে ওই পাকা আম ফল যেদিকে গুরু তাকিয়েছিলেন, তাকিয়ে আছেন, সেটাকে পারলেন। পেড়ে দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে যেন একটা আম, ফলটা তখন পেড়ে নিয়ে কাটতে শুরু করেছেন। কেটে দেখছেন ওর ভেতরে, আমের ভেতরে যেন একটা পোকা জন্মেছে, পোকা রয়েছে। অদ্ভুতভাবে অবাক হয়ে গেলেন শিষ্য। এইখানে গুরু তাকিয়ে আছেন, আবার আম ফল রয়েছে, তার ভেতরে পোকা রয়েছে, এর অর্থটা কি? তো তখন তার বুদ্ধি বলল যে এমনটা হওয়া কি সম্ভব, যে গুরু হয়তো কোনোভাবে ওই আমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছেন, যুক্ত হয়ে আছেন। এই ভেবে তিনি পোকাটাকে মেরে ফেললেন। আর যখনই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে টং করে ঘন্টা বেজে উঠেছে। গুরু মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন, শিষ্য নিশ্চিত হলেন। গুরুদেব যা বলেছেন সেটা মিথ্যা হবার নয়। তার এতটুকু সামান্য একটা সূক্ষ্ম বাসনা ছিল, সেই বাসনাটা পূরণ করার জন্য এই একটা অপরচুনিটি ছিল। এবং শিষ্য সেই কাজ যখন যখন তিনি সম্পন্ন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গুরু কিন্তু মোক্ষ লাভ করলেন। কাজে এই যে কামনা বাসনা, দুষ্পূরণীয় কাম, এই যে বলা হচ্ছে মহাসন মহাপাপমা, কোনোভাবে সহজে পূরণ করা যায় না। এতদিনের ধরুন সাধন ভজন, এতদিনের তার তপস্যা, দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষেত্রেও, আর এই জ্ঞানী সাধকাগ্রণী গুরুর ক্ষেত্রেও তাদের দিক থেকে প্রয়াস তো নিশ্চয়ই চলেছে। তারপরেও দেখা যাচ্ছে এই অবস্টাকেল, এই অন্তরায় কাটিয়ে উঠতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। তো সেই কারণে মহাসন মহাপাপমা। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই এখানে হতাশার কোনো অবকাশ নেই। ভগবান পরের পরের শ্লোকগুলোতেই বলবেন যে নৈরাশ্যের কোনো জায়গা থাকতে পারে না। যারা সাধক, তারা আশাকে অবলম্বন করি ভগবান লাভ করব, মুক্ত হব, এই জন্যেই আমি সমস্ত জন্ম জন্মান্তরের কর্মবন্ধন পেরিয়ে যাব, এই বিশ্বাস নিয়েই তারা এগোবেন। কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম বিপদটা কিভাবে আসতে পারে, কোন দিক থেকে আসতে পারে, সেই সম্পর্কে আমাদের সবার সজাগ থাকা প্রয়োজন। তো সেই কারণে বিদ্ধেনম ইহ বৈরিণম, এটা হচ্ছে মহাবৈরী। সেই কারণে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কামনা এসে আমাদের বুদ্ধির যে শুভ্র আলোক, এটাকে আলোর দিকে আমাদের যেতে দিচ্ছে না, মাঝখানের জন্য মেঘের মতো আবরণ তৈরি করেছে। এইটা কিভাবে বুঝবো? তার কিছু দৃষ্টান্ত কি আছে? ভগবান এবার পরে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে এইগুলো সামনে রেখে তুমি বোঝার চেষ্টা করো কিভাবে এই আবরণ তৈরি হতে পারে। বলছেন, ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নের যথাদর্শো মলেন চ यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। বলছেন ঢাকা থাকে, বুদ্ধিটা কামের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে, যেমন ভাবে এই সমস্ত এক্সাম্পল, সমস্ত দৃষ্টান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা করে আস্তরণ তৈরি হয়েছে, আবরণ তৈরি হয়েছে। কিরকম? যথা, যেমন, বহ্নিহি ধূমেন, অগ্নি ধূমের দ্বারা, ধোঁয়ার দ্বারা, আব্রিয়তে আবৃত হয়, যথা যে প্রকার, আদর্শ দর্পণ মলেন ধুলি ময়লার দ্বারা আবৃত হয়, যথা যেমন, গর্ভ উদরস্থ গর্ভ উল্বেন জরায়ুর দ্বারা আবৃত হয়, তথা তেমনি তেমনি ভাবে তেন সেই কাম দ্বারা ইদম এই বিবেক রূপ জ্ঞান আবৃতম আবৃত হয়। বলছেন ধূম দ্বারা যেমন আগুন, ময়লা দিয়ে যেমন আয়না, আর জরায়ু দিয়ে যেমন গর্ভ ঢাকা পড়ে যায়, তেমনি ভাবে কাম দ্বারা বিবেক বুদ্ধিরূপ জ্ঞান
আবৃত হয়ে যায়। এগুলো সব ফিজিক্যাল এক্সাম্পল, যাতে কিনা সহজে দেখে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু যেটা আমাদের কাছে ইতিবাচক বার্তা এখানে, সেটা হচ্ছে এই যে আদপে যে বুদ্ধি যেটা আছে, বিবেক বুদ্ধি, সেটা যে হারিয়ে যাবে না, তার যে বিনাশ হবে না, শুধু একটা আবরণ পড়বে মাত্র, এটুকু আমরা বুঝতে পারলাম। ওই স্বামীজি যখন বারবার বলেন ম্যানিফেস্টেশন অফ দি পারফেকশন, ম্যানিফেস্টেশন অফ দি ডিভিনিটি অলরেডি, ভেতরে সব আছে, এটা শুধুমাত্র বাইরে ময়লা পড়েছে, আবরণ পড়েছে। এই আবরণগুলো সরিয়ে দেওয়া হোক, তাহলেই আমাদের নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ একেবারে দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হবে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।